श्रीहरि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। श्री भगवान कहले मु एही अविनाशी जोग अर्थात कर्मयोग सूर्य को कही। सूर्य तांको पुत्र वैवस्वत मनु को एवं मनु तांको पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहले, हे परंतप, एहीपरि परंपरा क्रमे प्राप्त होइथिबा एही कर्मयोग को राजर्षि माने जानिले, किंतु दीर्घ समय अतिबाहित होइजिबारु सेही जोग मनुष्य लोकरे लुप्तप्राय होइगला। तुमे मोर भक्त एवं प्रिय सखा, तेणु सेही पुरातन जोग आज मु तुमको कहली, कारण एहा अति उत्तम रहस्य। अर्जुन कहले, आपणक जन्म तो एबे होइछि एवं सूर्यंक जन्म तो बहुत पूर्वरु होइछि, तेणु आपण ही सृष्टि आरंभरे सूर्यंको एही जोग विषय कहिथिले बोली मु किपरि जानिबी। श्री भगवान कहले, हे परंतप अर्जुन, तुमर ओ मोर अनेक जन्म बीतीगलाणी, से सबको मु जाने, किंतु तुमे जान नहीं। मु अज ओ अविनाशी स्वरूप होइथिले मध्य तथा प्राणीमानंकर ईश्वर होइथिले मध्य निज प्रकृति को अधीन करी निजर जोगमाया बलरे प्रकट हुए। हे भरतवंशज अर्जुन, जेउ जेउ समय धर्मर हानि हुए ओ अधर्म वृद्धि हुए, सेतेबेले ही मु निजको साकार रूपरे प्रकट करे। साधु और भक्तजन को रक्षा करिबा पाई, पापाचारी मानंको विनाश करिबा पाई एवं उत्तम रूपे धर्मस्थापना करिबा निमित्त मु जुगे जुगे प्रकट हेउथाए। हे अर्जुन, मोर जन्म और कर्म दिव्य। जेउ मनुष्य तत्वतः एक कथा जानी जाए अर्थात दृढ़ भावरे स्वीकार करे, से देह त्याग करी आउ पुनर्जन्म प्राप्त हुए नहीं, बरं मोते प्राप्त हुए। राग बा आसक्ति, भय और क्रोध विवर्जित केवल मोठारे तल्लीन चित मोर आश्रित तथा ज्ञान रूपक तपरे पवित्र होइथिबा अनेक भक्त मोर भाव अर्थात स्वरूप को प्राप्त होइछन्ति। हे पृथानंदन, जेउ भक्त माने जेपरि मोर शरणापन्न हुअन्ति, मु सेमानंकु सेहिपरि आश्रय दिए, कारण समस्त मनुष्य सर्वभावरे मोर मार्ग अनुसरण करन्ति। कर्मजनित सिद्धि बा फल इच्छा करुथबा मनुष्य देवगणंकर उपासना करन्ति, कारण मनुष्य लोकरे कर्मजनित सिद्धि शीघ्र प्राप्त हुए। मो द्वारा गुण और कर्मर विभाग पूर्वक 4 वर्ण रचना करा जाइछि। ताहार सृष्टिकर्ता होइथिले मध्य मते अर्थात अव्यय परमेश्वरं को तुमे अकर्ता बोली जान, कारण कर्मफल मोर स्पृहा नथिबारु मते कर्म लिप्त करि पारे नाही। एही भली जिए मते तत्वतः जानी जाए, से मध्य कर्मबंधन रे पड़े नाही। पूर्व कालर मुमुक्षु माने मध्य एपरि जानी कर्म करि जाइछन्ति, एणु तुमे मध्य पूर्वजंक द्वारा बहु पूर्वरु करा जाइथिबा कर्म गुडी को सेमानंक परि कर। कर्म कौन एवं अकर्म कौन ए विषय रे विद्वान मध्य मोहित होई जांती, एणु जेउ कर्मर तत्व जानिले तुमे अशुभ संसार बंधनरु मुक्त होई जिवो, ताहा मु तुमको सम्यक भावे कहिबी। कर्मर तत्व मध्य जानिबा उचित, अकर्मर तत्व मध्य जानिबा उचित एवं विकर्मर तत्व मध्य जानिबा उचित, कारण कर्मर गति बा तत्व अति गहन अर्थात बुझिबा दुष्कर। जेउ मनुष्य कर्मरे अकर्म देखे एवं अकर्मरे कर्म देखे, मनुष्यंक मध्यरे से ही बुद्धिमान, योगी और सर्वकर्मकारी अर्थात कृतकृत्य, जହାର समस्त कर्मर आरंभ संकल्प और कामनारु मुक्त तथा जହାର समस्त कर्म ज्ञान रूपक अग्नि रे भस्म होई सारिछि, ताकू ज्ञानीजन मध्य पंडित बा बुद्धिमान कहन्ति। जे कर्मर ओ फलर आसक्ति परित्याग करी आश्रय रहित और सदा तृप्त, से उत्तम रूपे कर्मरे प्रवृत्त होइथिले मध्य वस्तुतः किछि करे नाही। जहांकर शरीर ओ अंतकरण उत्तम रूपे वशीभूत, जे समस्त संग्रह परित्याग करिदेइछन्ति, सेपरि इच्छारहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करुथिले मध्य पापभागी हुअन्ति नाही। जेउ कर्मयोगी फलेच्छा बिना आपे आपे जहा किछि मिली जाए सेथिरे संतुष्ट रहे, एवं जिए ईर्षा रहित द्वंद्वातीत तथा सिद्धि असिद्धि समभाव संपन्न, से कर्म करुथिले मध्य तहिरे बांधी हुए नाही।
ଯାହାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, କେବଳ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମରତ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୁକ୍ ଶ୍ରୁବାଦି ଅର୍ପଣ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ହବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ତିଳ ଜବ ଘିଅ ଆଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଏପରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରତ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ କର୍ମ ସମାଧି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଅନ୍ୟ ଯୋଗୀଜନ ଦୈବ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଯୋଗୀଜନ ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ବିଚାର ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୋତାଦି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଯୋଗୀ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧି ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରୁଥିବା କେତେକ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ସାଧକ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, କେତେକ ତପଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଯୋଗଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣ ଯୋଗୀ ଅପାନରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ପୂରକ କରି ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନର ଗତିକୁ ରୁଦ୍ଧ ବା କୁମ୍ଭକ କରି ପ୍ରାଣରେ ଅପାନକୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ବା ରେଚକ କରନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିୟମିତ ଆହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ସାଧକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପାପନାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞକୁ ଜାଣନ୍ତି। ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଯଜ୍ଞାବଶେଷ ଅମୃତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସନାତନ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇହଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ, ପୁଣି ପରଲୋକ ସୁଖଦାୟକ ହେବ କିପରି? ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବେଦବାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କର୍ମଜନିତ ବୋଲି ଜାଣି ରଖ। ଏଭଳି ଜାଣି ଯଜ୍ଞ କଲେ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞଠାରୁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଓ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ସମାପ୍ତ ବା ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତାହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବୁଝ। ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସରଳତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅନୁଭବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ତୁମକୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତୁମେ ଆଉ ଏଭଳି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସର୍ବଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରେ ଏବଂ ପରେ ମୋଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପାପୀ ହୋଇଥାଅ, ତଥାପି ଜ୍ଞାନରୂପୀ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସମସ୍ତ ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପାର ହୋଇଯିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଇନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନରୂପକ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସର୍ବଥା ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ରକାରକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି, ସେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ସାଧନାପରାୟଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସେ ତତ୍କାଳ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିବେକହୀନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାବିହୀନ ସଂଶୟାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ହୁଏ। ଏପରି ସଂଶୟାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇହଲୋକ ହିତକର ହୁଏ ନାହିଁ, ପରଲୋକ ହିତକର ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଯୋଗ ବା ସମତା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରି ସ୍ୱରୂପ ପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ହୃଦୟସ୍ଥ ଏହି ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ସଂଶୟକୁ ଜ୍ଞାନରୂପକ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଛେଦନ କରି ଯୋଗ ବା ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦରେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ନାମକ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।